السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي لغات. أهلا وسهلا بكم معايا النهاردة في قناتي المتواضعة، ومع بداية سلسلة حل كتاب المعاصر لمادتي الكيمستري والفيزيكس. نبدأ النهاردة إن شاء الله مع أول درس في الكيمستري يونت 4 chapter 1 lesson 1 thermochemistry. Most of the physical changes and chemical reactions are combined with a change in. مبدئيا احنا عارفين كويس قوي ان اي chemical reaction او اي physical change لازم بيحتاج change في الانرجي، لازم يحصل تغيير في الانرجي، بمعنى يا اما energy increased يعني كده endothermic، يا اما energy decreased يبقى ايه exothermic. طب تعالى لي هنا تبقى choose number C energy. In the chemical reaction, the beaker in which the reaction occurs represent. افتكر معايا ان احنا وضحنا قبل كده لو معايا بيكر وبيتم فيه الكيميكال رياكشن، المكان اللي جوه البيكر ده بيكون السيستم. طيب الحيز بتاع اللابوراتوري كله ده كله بنسميه ايه؟ surrounding. لكن البيكر نفسه بالنسبة لي عبارة عن ايه؟ البيكر نفسه عبارة عن سيستم باونديري، اللي هي الحدود بتاعة السيستم بتاعك، الحد الفاصل ما بين السيستم والسراوندنج، فتبقى تشوز نمبر بي. Which of the following statements represents a closed system؟ قلنا ان احنا عندنا 3 types of systems. Open system that able to exchange matter and energy. Closed system able to exchange energy but not able to exchange matter. واخر حاجه isolated system not able to exchange matter or energy. طب ناخدهم واحد واحد كده. هو بيسألني على الكلوزد. The mass entering the system equal the mass coming out from the system. مبدئيا معنى ان هو closed يعني مفيش ولا داخل ولا خارج. تمام؟ تبقى دي كده غلط. Matter doesn't transfer either to or from the system. يبقى انا كده عندي الماتر ولا بتتنقل من السيستم ولا بتتنقل للسيستم. هو ده اللي احنا لسه قايلينه حالا عن الكلوزد سيستم. تبقى برضو تشوز نمبر بي صح. تعال على نمبر سي. ماتر entering زي ما جينا في الاول، entering يعني في ماتر بتدخل، ما ينفعش، ده كلوزد يا جماعه. It doesn't exchange either heat. لا حضرتك هو ممكن يعمل exchange للهيت، لان احنا قلنا closed system able to exchange energy but not able to exchange matter، فتبقى choose number دي غلط، ويبقى كده الإجابة الصحيحة choose number B. A system contains 5 grams of substance A dissolved in 30 grams of water. At the end of the experiment, the temperature decreases by 3 degrees Celsius and the mass of the solution is 35 gram. This system is. طب بالراحة كده، السيستم بتاعي كان عنده 5 جرام من substance محطوطة في 30 جرام من water، يعني التوتال ماس بتاعتي 35. في نهاية الرياكشن temperature decreases، أيا كان بقت كام، معنى كده إن temperature بتاعتي قلت، يعني حصل exchange للإنرجي. and the mass of solution is 35 جرام، يعني فضلت 35 زي ما هي. يبقى الماس او الماتر فضلت زي ما هي، لكن التمبريتشر هي اللي اتغيرت. طب مين اللي كان بيعمل exchange energy but not كان exchange matter؟ ده كان closed system صح كده؟ يبقى هنقول this system both mass and energy are exchanged in it. لا حضرتك. is closed تنفع، لسه قايلين closed system. is opened لا، لانه ما عملش exchange للماتر. both mass and energy don't change in it لا، لان الانرجي اتغيرت بدليل التمبريتشر، تبقى تشوز نمبر بي.
The opposite figure shows three vessels containing equal masses of T at 70 degrees Celsius. Which of the following represents the containers after 20 minutes؟ مبدئيا انا عندي نمبر 1 isolated، يعني بالنسبه للانرجي والماس مش هتتغير. نمبر 2 المفروض ان هو closed system، يعني able to exchange energy but not able to exchange matter، يعني بالنسبه للتمبريتشر هيحصل لها change لكن بالنسبه للماس هتفضل constant. نمبر 3 open system، يعني decrease in mass او change in mass with change in temperature. يبقى the temperature of the tea doesn't change in vessel 1. تمام. نمبر 1 صح. هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ عايز مني الصح ولا غلط؟ equal masses of tea at 70 degrees Celsius which of the following represent the containers. طيب يبقى أول واحدة temperature of the tea doesn't change in vessel 1. temperature مش هتتغير. The mass of the tea decreases in vessel 2. لا، الماس مش هتتغير. تبقى نمبر ايه غلط عشان نمبر 2. The mass of the tea doesn't change in vessel 1. بالظبط مفيش مشكلة. طيب the temperature of the tea decreases in vessel 2. temperature decreases. تبقى نمبر بي صح. تعال نشوف الباقي. The temperature of the tea decreases in vessel 2. temperature ماشي. طيب the mass of the tea doesn't change in vessel 3. لا حضرتك change لأنه open. نمبر دي the mass of the tea doesn't change in vessel 1. الماس مش هتتغير. The temperature of the tea doesn't change in vessel 3. لا حضرتك التمبريتشر هتتغير لأنه open. يبقى كده التشوز الوحيد معايا اللي صح مين؟ كان نمبر بي. هي دي الوحيدة اللي عندها الجملتين صح. This table shows the change in the energy of system containing the two substances A and B. The change in the energy of the surrounding medium equals. مبدئيا أنا عندي هنا لو بصيت على التو سبستانسز اللي جوه السيستم، واحد فيهم حصل له تشينج باي نيجاتيف 60 والتاني حصل له تشينج باي بوزيتيف 40. يبقى التوتال تشينج بتاعي في السيستم قد ايه؟ A بلس B نيجاتيف 60 بلس 40 يديني نيجاتيف 20. طيب لو انا رجعت للفيرست لو اوف ثيرموداينامكس كان بيقول لي دلتا E سيستم equal نيجاتيف دلتا E surrounding. يعني ايه؟ يعني اللي بيحصل في السيستم هو بالظبط نفس اللي بيحصل بالسراوندنج بس في الماجنتيود opposite in direction، يعني نغير الساين بتاعته. يعني اذا كان السيستم بتاعي حصل له decrease في الانرجي باي نيجاتيف 20، يبقى اكيد السراوندنج هيحصل له increase للانرجي بتاعته بمقدار 20. فهتبقى كده تشوز نمبر A بوزيتيف 20. يبقى نفس الماجنتيود but opposite sign. انت حضرتك السيستم نيجاتيف 20 لكن surrounding هيبقى بوزيتيف 20. Which of the following represent أو which of the following statements is correct? The concept of temperature is the same concept of heat. لا حضرتك احنا قلنا التمبريتشر بتعبر عن mean of kinetic energy of molecules، لكن الهيت مين هتكون عبارة عن ايه؟ type of energy that transfer from high temperature to low temperature. تبقى دي كده غلط. The concept of temperature is the same concept of kinetic energy of matter molecules. لسه قايلين حالا ان انا دلوقتي temperature بتعبر عن mean of kinetic energy of molecules، لكن مش هي الكاينيتيك انرجي. هي بتعتمد على الكاينيتيك انرجي لكن مش هي الكاينيتيك انرجي. تمام. فتبقى نمبر بي غلط. heat is characteristic property of substance. لا حضرتك الهيت عمرها ما كانت characteristic property for substance لانها بتختلف
لنفس السبستانس على حسب بقى التمبريتشر بتاعتها وعلى حسب الكاينيتيك انرجي بتاعت الماتر ايا كان. لا. The concept of temperature represents the internal energy of matter molecules. بالفعل يبقى التمبريتشر بتعبر، مش هي. في فرق ما بين ان هي نفس المعنى او ان هي بتعبر او بتعتمد او بتوضح. يبقى ايه؟ the concept of temperature represents the internal energy of matter molecules. تبقى صح. choose number D. The average kinetic energy of H2O molecules decreases by the conversion of a certain mass of liquid water is its temperature is 64 degrees Celsius to liquid water its temperature is 27 degrees Celsius. يبقى التمبريتشر هنا قلت، الكاينيتيك انرجي هتقل. طب هو بيقول لي ايه؟ kinetic energy of molecules decreases. تمام؟ تبقى دي كده صح. طب تعالى نشوف الباقي. liquid water its temperature is 100 degrees Celsius to water vapor its temperature is 100 degrees Celsius. مبدئيا التمبريتشر هي نفس التمبريتشر، يبقى عادة الكاينيتيك انرجي او مين اوف كاينيتيك انرجي هيكون هو نفس المين اوف كاينيتيك انرجي. تبقى ما تنفعش. Ice its temperature is negative 73 degrees Celsius to ice its temperature is negative 36 degrees Celsius. طب هي هنا كده زادت ولا قلت؟ لا حضرتك، ده احنا عندنا عشان بالنيجاتيف يبقى المقدار نيجاتيف 73 اقل من نيجاتيف 36 مش اعلى. فمعنى ان انا تحولت التشنج بتاعي من نيجاتيف 73 تو نيجاتيف 36 معناه ان التمبريتشر انكريزد، يبقى الكاينيتيك انرجي انكريزد. احنا عايزين الكاينيتيك انرجي ديكريزد، تبقى دي غلط. Ice its temperature is 0 degrees Celsius to water its temperature is 0 degrees Celsius. نفس الكلام. انا دلوقتي معايا التمبريتشر زيها زي نمبر بي، التمبريتشر هي نفس التمبريتشر، يبقى الكاينيتيك انرجي عاده المين بتاعها هيكون ايكوال الى حد ما، فهتبقى تشوز نمبر دي غلط. يبقى الوحيده اللي طلعت معايا صح كانت تشوز نمبر ايه. The quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 over 4.18 degrees Celsius is called. طيب ناخد بالنا عشان موضوع ال 4.18 ده ممكن يلخبط الناس شوية. ازاي؟ انا عندي الجول وعندي الكالوري. الكالوري المفروض ان هو 4.18 جول، يبقى amount of water needed to raise 1 gram of water by 1 degree Celsius equal 4.18 جول أو 1 كالوري. يبقى لو هعبر عن الكالوري هحط ال 4.18، لكن لو هعبر عن الجول هقول 1 over 4.18. تمام كده؟ فتبقى choose number A اللي هو الجول not calorie. The quantity of energy which is equal to 4180 جول is. طيب احنا لسه قايلين حالا ان 4.18 ده بيعبر عن مين؟ عن الكالوري. طب لما تبقى 4180 جرب كده اعملها divide 1000 هتلاقيها ايه؟ 4.18. الله، يعني ده كده نقدر نقول عليه 1000 كالوري. طب 1000 كالوري اللي هو عبارة عن ايه؟ 1 كيلو كالوري. تبقى choose number C. The measuring unit of the specific heat is. The specific heat أخدنا measuring unit بتاعتها، فكنا بنقول كيلو جول per كيلوغرام times degree Celsius. ولو عايز تعرف تجيبها ازاي أو جبناها منين، فلو تفتكر إن احنا كنا بنقول Q equal MC دلتا T، ومنها يبقى السي هتكون equal Q اللي هي بنحسبها بالكيلو جول أو بالجول over الام اللي هي هتكون كيلو جرام أو جرام
اوفر الدلتا تي اللي هي تبقى ديجري سليزيوس. فيا اما تقول لي حضرتك جول بير جرام تايمز ديجري سليزيوس، يا اما كيلو جول بير كيلو جرام تايمز ديجري سليزيوس. في كل الاحوال هي ميجرنج يونت للسبيسيفيك هيت، فتبقى تشوز نمبر سي. لكن هنا غلط، لان انا المفروض الجرام تبقى تحت مش فوق، يبقى ديفايدد مش هي اللي بتعمل ديفايد، فدي الغلطه بتاعتها. تمام. وكذلك هنا انا مبدل الموقع ما بين الكيلو جرام والجول، وكذلك هنا انا مبدل الموقع ما بين الجول الجرام والايه والكيلو جول، او ما بين الانرجي والهيت. Which of the following substances has the highest specific heat؟ اعلى specific heat عندي معروفه الووتر 4.18، ما تفكرش في حد غيرها. choose number A. specific heat of water equals، سبحان الله لسه قايلين المفروض ان هي 4.18 جول طبعا بير جرام ديجري سليزيوس، او كيلو جول بير كيلو جرام ديجري سليزيوس، هتبقى نفس الرقم. تمام. او 1 كالوري بير جرام ديجري سليزيوس. ومن هنا تقدر تعمل تحويلات كتير زي ما هنشوف دلوقتي. اول حاجه، هل هي جول بير كيلو جرام؟ لا حضرتك، يا اما كيلو جول بير كيلو جرام يا اما جول بير جرام، انما جول بير كيلو جرام لا، عشان هنا 4.18. طيب هنا كيلو جول بير كيلو جرام، معنى كده ايه؟ طب انا عشان احول الرقم 4.18 من جول لكيلو جول هعمل ديفايد 1000 فورا، ما دام سبت الجرام زي ما هو يبقى هعمل ديفايد 1000. طب لما اعمل ديفايد 1000 لا، البوينت مش هتيجي هنا، ده هتروح كمان صفرين، يعني هتبقى 0.00418 عشان تبقى كيلو جول تبقى كيلو جول بير جرام ديجري سليزيوس، فتبقى دي غلط برضو. هنا 0.1 كالوري، لا احنا قلنا 1 كالوري بير جرام، تبقى غلط. 1000 كالوري بير كيلو جرام، ليه؟ عشان تحول من جرام لكيلو جرام يبقى تعمل ديفايد 1000. طب اذا كنت انا تحت اصلا وعامل ديفايد يبقى هعمل ملتبلاي 1000، فيبقى 1 ملتبلاي 1000. choose number دي هي اللي صح. The specific heat of a metallic ball depends on، مبدئيا the specific heat doesn't depend on mass، doesn't depend its volume، doesn't depend surface area. امال بتعتمد دايما على الايه؟ على السبستانس، لانها specific for substance. If you know that the specific heat of 1 gram of iron is 0.448 joule per gram degree Celsius, what is specific heat of 10 gram of iron؟ مبدئيا specific heat constant for substance، ملهاش دعوة بالماس، ملهاش دعوة بالفوليوم، ملهاش دعوة بأي حاجة تانية، هي ليها دعوة بنوع المادة بس. فمادام السبيسيفيك هيت بتاعت الايرون هي دي، يبقى معاك 10 جرام، معاك 10 كيلو جرام، معاك 10 طن، معاك كل الحديد اللي في الدنيا، هتفضل السبيسيفيك هيت بتاعته نفس المقدار. choose number C. The opposite table shows specific heat of 4 different metals which have the same temperature. Where is the metal whose temperature will rise up faster when 1 gram of each of them is heated by the same quantity of heat for the same period. طيب دلوقتي المفروض ان انا معايا 4 metals، كل واحد فيهم عنده السبيسيفيك هيت بتاعته، والمفترض ان معايا نفس الماس من كل واحد فيهم، فعايزين نعرف مين التمبريتشر بتاعته هتعلى اسرع، او مين التمبريتشر بتاعته هتبقى اعلى لما ياخد نفس الانرجي. يعني الاربعه اخدوا نفس الكميه من الانرجي، فبالتالي عايزين نشوف مين فيهم هيسخن اكتر. طب كنا بنحددها على اساس ايه؟ كل ما كانت السبيسيفيك هيت صغيره كل ما كان معناه ان التمبريتشر بتاعت الاوبجكت هتبقى اكبر. حلو الكلام. يبقى لما اجي اشوف كده مين اقل سبيسيفيك هيت فيهم، هتبقى الكبر. اوعى تقول لي الله ده 385، لا حضرتك ده 3 افتر بوينت، يعني 0.3، اما ده 0.9 0.4 0.7. دي مشكلتك بقى مع الماس.
فيبقى الواضح قدامي ان اقل specific heat فيهم هو الكبر، فتبقى choose number B. The opposite graphical figure represents the specific heat of the solid substance A, B, C, and D, which are all equal in mass and at room temperature. يبقى هما كلهم نفس الماس وموجودين في نفس initial temperature. Which of these substances takes the longest time to reach 70 degrees Celsius. طيب اللي هيحصل عنده تغيير بسرعة زي ما قلنا، اللي يحصل عنده change في التمبريتشر بشكل سريع faster، ده كده اللي هو أقل specific heat. لكن اللي هيحصل عنده التغيير ببطء، يعني هياخد وقت طويل، ما هو معنى ان هو عايز ياخد longest time يعني lowest speed، يعني سرعته قليلة جدا عشان ياخد وقت طويل. طب مين اللي هيعمل فينا الحركة دي؟ أكيد هو أعلى specific heat. طب مين أعلى specific heat؟ أهو number B، specific heat بتاعته عالية، تبقى choose number B. If two bodies that have the same mass both gain the same quantity of heat and the rise in the temperature of the second body is double that of the first, therefore the specific heat of the second body is. طيب الاتنين عندهم نفس الماس والاتنين اخدوا نفس الكوانتيتي اوف هيت. طيب التمبريتشر او الريز اوف تمبريتشر يعني كميه الريز او الارتفاع في التمبريتشر، يعني كده احنا بنتكلم في الديفرنت ان تمبريتشر. different in temperature in second body double الديفرنت in temperature في first body. طيب اذا كان التمبريتشر لسه قايلين عليها حالا المفروض ان هي inversed مع السبيسيفيك هيت، يبقى لو كانت different in temperature double يبقى اكيد specific heat of the second اللي هو حصل له الدبل هيكون half of the first. تبقى ايه؟ equal لأ، double لأ، half that of the first one. choose number C. Calculation of quantity of heat. The temperature of 34 grams of platinum was raised by 5 degrees Celsius. So, if the specific heat of the platinum is 0.133 joule per gram degrees Celsius, then the gained quantity of heat equals. طيب يبقى أنا دلوقتي معايا الماس ومعايا change of degrees Celsius أو change of temperature ومعايا specific heat. يبقى باختصار Q المفروض إن هي equal MC دلتا T. الماس 34 جرام multiply اللي هي 0.133 multiply temperature أو change in temperature 5 degrees Celsius تبقى equal 22.61 جول. choose number A. مسألة مباشرة مفيش فيها مشكلة خالص. ندخل على اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ What is the quantity of heat required to raise the temperature of 300 gram of pure water by 60 degrees Celsius. تاني. طيب احنا لسه قايلين حالا Q equal MC دلتا T. الماس قد ايه؟ 300 multiply السي ثانية واحدة كده، حضرتك بتكلمني في الووتر بيور ووتر، يبقى السي بتاعتها 4.80 multiply دلتا تي. انت عايز تعمل change in temperature by 60 degrees Celsius، يبقى دلتا تي equal 60 يبقى 75,240 جول. طب ثانية واحدة، ده جايب لي اللي تشوز بالكالوري. خلاص يبقى نفس الناتج معاك، اعمله divide 4.80 يبقى answer over 4.80. ليه؟ عشان احنا قلنا عشان حضرتك تحول من
الجول للكالوري بتعمل ديفايد 4.18 ومن الكالوري للجول بتعمل ملتبلاي 4.18 تطلع معاك 18000 اللي هي ايه 18 times 10 باور 3 كالوري. حاجة تانية في الحل ايه هي؟ حضرتك دلوقتي مثلا بتقول لي التشوزز من الاول بالكالوري، طب ما انا كان ممكن اعوض عن السبيسيفيك هيت ب1، لان السبيسيفيك هيت اوف ووتر لو هتحسبها على اساس الكالوري بتبقى ايكوال 1، فساعتها برضو هتبقى 300 ملتبلاي 1 ملوش لازمه نكتبه ملتبلاي 60 اسف نسيت اعمل 0 فتطلع 18000. 21 quantity of heat in calories required to raise the temperature of 0.5 mole of pure water by 2 degrees Celsius. هنا حب يزود معاك في الفكرة شوية، فبدل ما يجيب لك الماس بتاعة الووتر جاب لك نمبر اوف مولز وحضرتك مطلوب منك تحولها لماس، فنفس الفكرة ما عنديش اي جديد، يبقى ام سي دلتا تي، بس الماس نفتكر كده كانت ايكوال ايه؟ نمبر اوف مولز ملتبلاي مولر ماس، يبقى 0.5 ده كده نمبر اوف مولز ملتبلاي المولر ماس بتاعتي اللي هي عبارة عن ايه؟ الووتر كانت H2O يعني 2 هيدروجين ب 2 والاكسجين 16، او عود نفسك على طول ان الووتر ايكوال 18، يبقى 0.5 ملتبلاي 18 ده كده يديك الماس باي السي بتاعت الووتر المفترض ان هو هنا عايز ان كالوريز، تمام، مش عايزها بالجول، يبقى السي بتاعت الووتر هتبقى ايكوال 1 مفيش مشكله خالص multiply change of temperature اللي هي 2 degrees Celsius تطلع معاك 18. choose number B. What is the quantity of heat required to raise the temperature of 500 grams of ethanol from 20 degrees Celsius to 44.1 degrees Celsius knowing that the specific heat of ethanol equal كذا؟ برضو احنا ما غيرناش في حاجة، معايا ام سي دلتا تي. الفرق بالنسبه لي ان في المسائل اللي فاتت كان بيقول لي التمبريتشر زادت بمقدار كذا، يعني بيدي لك الدلتا تي على طول، انما هنا هو مدي لك تمبريتشر تحسب منها الدلتا تي. طيب نجرب كده، يبقى ام اللي هي 500 جرام ملتبلاي السي، المفروض ان ده ايثانول مش ووتر يبقى لازم يكون مديها لي، قال لك اهي 2.42 ملتبلاي الدلتا تي، تفتح لي براكت وهنعمل بقى الفاينل ماينس انيشال، يعني ايه؟ يعني هي وصلت ل 44.1 ماينس الانيشال بتاعتي 20.2 ونقفل ونقول ايكوال تطلع 28,919 جول. We choose number C. What is the quantity of heat required to raise the temperature of 1,500 grams of an oil from 20 degrees Celsius to 180 degrees Celsius knowing that the specific heat of oil equal كذا؟ تاني يبقى MC دلتا تي، بس في هنا فكرة بسيطة عندك في المسألة، ايه هي؟ لما جه يحسب لك السي قال لك السي عبارة عن 1970 جول بير كيلو جرام، احنا متعودين في اللي فات ان هي جول بير جرام، المرة دي هي جول بير كيلو جرام. طب ثانية واحدة، تفرق في ايه؟ تفرق جدا. لما تبقى الماس بالجرام لا حضرتك تحولها للكيلو جرام عشان يبقى الميجرنج يونتس متوافقة مع بعض، يبقى انا يهمني جدا ان اشوف الميجرنج يونتس بايه وابدا احول ليهم. طب هنا 1500 يبقى حضرتك هتعملها لي 1.5 كيلو جرام وشكرا، وتحل المسألة عادي جدا، تبقى ام سي دلتا تي الماس هتبقى 1.5 multiply السي اللي هي مديها لي 1970 multiply change in temperature اللي هو بيقول لي بقى منين لفين، من 180 minus 220 وكفى الله المؤمنين شر القتال، تطلع معايا
472,800 اللي هي بالنسبة لي نفس المقدار، شلت الصفرين وحطيت تايمز 10 باور 2 جول. تشوز نمبر بي. What is the quantity of heat which combines cooling 100 gram of water from 20 degrees Celsius to 15 degrees Celsius؟ ماشي. السؤال هنا فيه شوية حاجات كده عايزين ناخد بالنا منها. أول حاجة إن temperature decreased، يعني المفروض ال quantity of heat بالنسبة لي تطلع بالنيجاتيف، مفيش مشكلة خالص. بس في نفس الوقت هو بيسأل على كمية الطاقة الممتصة، يعني هو كده حدد لك إن أنا عايزها الممتصة، فعشان كده هتطلع معاك بالبوزيتيف عادي جدا. يبقى المفروض النتيجة تطلع معايا بالنيجاتيف على الكالكوليتر، بس النيجاتيف ده عبارة عن اتجاه، النيجاتيف ده معناها ان انا عملت ابزوربشن، فهو بيعتبر بيكلمك على كمية الانرجي اللي حصل لها ابزوربشن قد ايه. ففي الحالة دي خلاص هو حدد لك الاتجاه، فهتبقى بالبوزيتيف مفيش مشكلة خالص. الاول تعالوا نحسبها. يبقى انا دلوقتي معايا 100 جرام اوف ووتر ملتبلاي السي بتاعت الووتر 4.18 باي التشينج ان ديجري سيليزيوس اللي هو بالنسبة لي هتكون 15 minus 20، زي ما قلنا هتطلع نيجاتيف 2090. طيب نيجاتيف 2090 اللي هي نيجاتيف 2 تايمز 2.09 تايمز 10 باور 3 مفيش مشكلة خالص، بس عشان قلنا ان هو عايز يعرف الانرجي اللي تم امتصاصها قد ايه، فهتبقى تشوز نمبر سي. الموضوع عامل زي ايه يا جماعة؟ زي ما اجي اقول لك كده انت رصيدك في البنك سالب 10 جنيه. طيب يبقى لو سألتك قلت لك ديونك قد ايه، هتقول لي سالب 10 جنيه؟ لا، الديون كده خلاص انت حددت الاتجاه انك تسأل على مقدار الدين نفسه، يبقى الدين اصبح موجب 10 جنيه وهكذا. If the quantity of heat required to raise the temperature of 2 gram of aluminum by 1 degree Celsius equal 1.8 joule, then the specific heat of aluminum equals. ماشي. هنا عايز specific heat. طب ثانية واحدة، انت حضرتك كنت بتقول ان Q equal MC دلتا T. في الحالة اللي قدامي دي عندك اختيار من الاتنين. في ناس ممكن تعوض عن الQ اللي هي 1.8 جول، وتعوض عن الماس اللي هي 2 جرام، وتعوض عن التشينج ان ديجري سيليزيوس اللي هي equal 1، ويجي بعد كده يقول لك ايه؟ احسب لي السبيسيفيك هيت. يعني يحط السبيسيفيك هيت عبارة عن اكس وشيفت سولف على الكالكوليتر وانتهى الموضوع، مفيش مشكلة. وفي ناس هتحلها ماثيماتكس عادي جدا. ونصيحة مني ليك سواء في الكيمستري او في الفيزيكس، ما تفكرش في موضوع شيفت سولف ده طول ما انت في اولى ثانوي او في تانية ثانوي، عشان بتيجي بعد كده اسئلة ومسائل ما بتعتمدش على الشيفت سولف. ما ينفعش تتحل، او بمعنى صح ما بتعتمدش على الارقام، تبقى كلها رموز. فلو انت مش فاهم الماثيماتكس بتاعتك بتعمل بيها ايه، هتعمل لك مشكلة كبيرة جدا. عشان كده احنا بننصح يا ريت نسيبنا خالص من الزرار بتاع شيفت سولف ده طول ما احنا في اولى ثانوي وتانية ثانوي، عشان في تالتة ثانوي نكون اتدربنا على النوع ده من المسائل. المهم نرجع لمسألتنا. طب في الحالة دي بتاعتي هعمل ايه؟ حضرتك الكيو بتساوي دول، يبقى لو حضرتك عايز السي هتعمل الكيو ديفايد كل الناس اللي ايه اللي معمولة ملتبلاي فيها، يعني هتبقى سبيسيفيك هيت ايكوال كيو اوفر ام باي دلتا تي. طب تعالى ننفذ كده حضرتك. الكيو اللي هي 1.8 اوفر الماس اللي هي 2 جرام باي دلتا تي اللي هي 1 ديجري سيلسيوس ملهاش لازمة، تبقى تديني في الآخر 0.9 جول. يبقى في حالة الجول هتبقى ايه؟ 0.9 جول. تمام، لأن ال quantity of heat كانت بالجول والسبيسيفيك هيت كانت بالجول. طيب يبقى دي كده غلط ودي كده غلط. فاضل عندي ايه؟ احسبها بالكالوري. حضرتك عايز تحسب بالكالوري يبقى هتعمل ديفايد، يبقى نقول answer divide 4.18 تطلع معاك 0.215. choose number B. او من البداية عمرها ما هتطلع 0.9 كالوري لانها كانت 0.9 جول، فتختار دي على طول. A sample of water its mass equals 100 gram
its initial temperature is 22 degrees Celsius. This sample acquired a quantity of heat which equals 8360 joule. What is the final temperature of the sample؟ برضو ما عندناش مشكلة خالص، يبقى فيه هنا 100 جرام، الانيشال temperature 22 degrees Celsius، تمام. أخدت quantity of heat 8360 جول، وعايز يعرف الفاينل temperature. برضو بنفس الأسلوب أنا عندي Q equal M C دلتا T. ممكن حضرتك باختصار تقول لي ثانية واحدة الكيو عندي يا دكتور أحمد هتبقى 800 أو 8360 هتبقى ايكوال الماس 100 جرام باي مدام ووتر يبقى سي 4.18 باي دلتا تي، واقوم فاتح لك كده براكت واقول لك الفاينل اللي انا مش عارفها اكس ماينس الانيشيال اللي هو مديهالي 22 ديجري سليزيوس، واوقف على كده واعمل شيفت سولف وتطلع النتيجه بتاعتي على الكالكوليتر. لو انت عملت ده انا مش معترض، بس بنصح بلاش تتعود على شيفت سولف، بس اللي حابب يحل بيحل كده مفيش مشاكل. طيب اللي عايز يحلها ماثيماتكس اقول لحضرتك بسيطه، الدلتا تي هنا هتبقى ايكوال كيو اوفر الام في السي، يعني هنقول 8360 divide 100 by 4.18 تطلع 20، يبقى ال change in temperature equal 20 صح كده؟ يبقى 20 equal x minus 22، يبقى حضرتك هتودي لي ال 22 الناحية التانية كده بإشارة مخالفة صح؟ فيبقى كده 20 بدل ما هي minus تبقى plus 22 تبقى كام؟ 42 degrees Celsius. choose number D. $200 gram ball of copper is heated by acquiring a quantity of heat equals 4928 joule until its temperature becomes 80 degrees Celsius. If the specific heat of copper is 0.385, what is the initial temperature؟ نفس الفكرة بتاعت السؤال اللي فات بنفس الأسلوب. أنا عندي دلوقتي quantity of heat المفروض إن هي 4928 equal mass اللي هي 200 by السي اللي هي 0.385 by دلتا تي اللي هي هتبقى final يعني 80 minus initial اللي أنا مش عارفها x وشيفت سولف وتطلع معاك النتيجة. أو إن حضرتك تعملها ماثيماتكس فتقول لي ببساطة 4928 divide 200 by 0.385 هتبقى equal 64. يبقى 64 اللي هي change in temperature هتبقى equal 80 minus x، ومنها هتبقى ال x equal حضرتك تودي ال x الناحية دي تبقى بالبوزيتيف وتجيب لي 64 الناحية دي تبقى بالنيجاتيف، فيبقى ال x equal 80 minus 64 يبقى 80 minus answer تطلع معايا 16 degrees Celsius. choose number A. What is the temperature of mixture formed of 100 gram of water with temperature 15 degrees Celsius and 250 gram of water with temperature 50 degrees Celsius in supposedly isolated system؟ ماشي، هو بيقول لك isolated يعني ما حصلش losing للتمبريتشر او ما حصلش losing للانرجي في اي حته. طب اذا كان law first law of thermodynamics بيقول لحضرتك ان change في الانرجي الكومبوننت 1
في الحالة دي يبقى equal negative لchange in energy component 2. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي واحد مثلا عمل absorption للهيت، يبقى التاني هيعمل losing للهيت بنفس المقدار ولكن عكس الاتجاه. او واحد عمل losing للهيت يبقى التاني هيعمل absorption، يبقى نفس الكمية اللي بيحصل لها absorption هنا هي نفس الكمية اللي بيحصل لها losing هنا، وهكذا. يبقى معنى ذلك ان انا الماس الاولانيه او الكميه الاولانيه هتبقى ام سي دلتا تي اللي هي 100 جرام، والسي مش محتاج اكتبها لان ببساطه السي بتاعت الووتر هنا هي السي بتاعت الووتر هنا هتروح قصاد بعضها، او ما دام نفس السبستانس يبقى السي هتروح قصاد بعضها، يبقى ندخل على طول ام دلتا تي. طيب الماس 100 جرام ملتبلاي تشينج ان تمبريتشر اللي هي التي فاينل انا مش عارف بكام لسه، ماينس التي انيشيال اللي هي كانت 15 ديجري سليزيوس ايكوال، هنعمل له هنا ماينس الماس بتاعت التاني اللي هي عبارة عن 250 ملتبلاي، طبعا السي زي ما قلنا راحت معاها، والتشينج ان تمبريتشر هيبقى تي فاينل ماينس التي انيشيال اللي هي بكام؟ التي انيشيال عندي 50 ديجري سليزيوس. على الوضع ده لو انت شلت التي فاينل وحطيت اكس مثلا وعملت شيفت سولف هتطلع معاك النتيجة من غير اي وجع دماغ. بس نرجع تاني، هنحلها ماثماتكس ازاي؟ بسيطة، حضرتك مبدئيا كده ما تشيل ده قصاد ده وقول لي هنا اوفر 5 equal 2 وهنا اوفر 5 equal 5 عشان نسهل على بعض المسائل، ويلا نعمل ايه؟ ملتبلاي. يبقى 2 ملتبلاي تي فاينل يبقى 2 تي فاينل ماينس 2 ملتبلاي 15 هتبقى 30 equal نيجاتيف 5 تي فاينل، ونيجاتيف باي نيجاتيف equal بوزيتيف 5 باي 50 تديني بوزيتيف 250. بس هنودي كل واحد عند اخوه، يعني التي فاينل تروح مع التي فاينل اللي هتبقى بالبوزيتيف، يبقى 2 بلس 2 بلس 5 هتديني 7 يبقى 7 تي فاينل ايكوال النيجاتيف 30 هتروح هنا هتبقى بوزيتيف 30 مع 250 تديني 280. حضرتك مشكور انا تعمل ديفايد 7 يبقى ده راح مع ده، ويبقى التي فاينل ايكوال 28 over 7 equal 4 تبقى equal 40 degrees Celsius. choose number B. بس the calorimeter is used to measure the heat of combustion of some substances. أول تشوز بتاعتي بيقول لي under normal atmospheric temperature، بالفعل نبقى عايزين الموضوع ده تحت الضغط الجوي الطبيعي عشان نقدر نحدد التشينج بشكل صح. نمبر بي at 20 degree Celsius، والله انا مش فارق معايا الانيشال تمبريتشر كانت كام لان في الاول والاخر احنا بنجيب التشينج ان تمبريتشر فملهاش لازمه عندي. برضو at 100 degree Celsius زي ما قلنا انا ما يلزمنيش الانيشال تمبريتشر كانت كام. under high pressure لا احنا عايزينها ايه؟ normal pressure تبقى choose number A. in the bomb calorimeter the initial temperature of water نشوف اللي chooses is higher than the final. لا حضرتك ده بومب كالوريمتر، يعني احنا بنولع وبنفرقع وبنبهدل الدنيا وبنطلع انرجي عشان الووتر التمبريتشر بتاعتها تزيد، فما تجيش حضرتك تقول لي ان الانيشيال اكبر من الفاينل، لا الفاينل هتكون اكبر من الانيشيال، يبقى ده كده غلط. equal final يبقى احنا استفدنا ايه؟ فين الفرقعه والكركبه اللي احنا عملناها؟ is lower than final temperature، والله الكلام ده صح. is either higher or lower، لا يبقى دي برضو غلط، تبقى choose number C هي الوحيدة اللي صح معايا. In a bomb calorimeter water absorbed a quantity of heat equals 60 times 10 power 3 calorie, so its temperature raised by 100 degrees Celsius. What is the mass of water in this calorimeter؟ والله حضرتك بما ان Q equal MC delta T يبقى نقدر نقول ان الماس equal Q over C دلتا تي. هات كده بعد اذنك. يبقى اول حاجه الكيو اللي هي 60 times 10 باور 3
over C بتاعت الووتر، وما دام بالكالوري تبقى equal 1 ملهاش لازمة عندي. temperature بتاعتي اللي هي 100 زادت مقدار 100 يبقى كده ايه 600 جرام. choose number C. What happens to the value of the specific heat of an object when both its mass and its temperature are doubled؟ السبيسيفيك هيت قلنا ملهاش دعوة ولا بالتمبريتشر ولا دعوة بالماس ولا دعوة بأي حاجة، دي تخص بس type of substance، يبقى المفروض remains constant مش هتتغير في حاجة. Four rods of different metals are heated by the same source so their temperatures are raised as shown. What is the correct arrangement of the specific heat of these metals؟ والله ما دام كلهم اخدوا نفس الكوانتيتي اوف هيت يبقى اللي عنده اعلى temperature هيكون عنده اقل C، اقل specific heat. طب بعد اذنك كده معلش، يبقى اقل specific heat عندي هتكون X واعلى specific heat عندي هتكون Y، فيبقى كده Y larger than Y larger than W larger than Z larger than X، يبقى Y larger than W larger than Z larger than X. choose number B. Two pieces of the metal A and B with the same mass are heated by the same source of the same period of time. The temperature of A is raised by 50 degrees Celsius while the temperature of B is raised by 150 degrees Celsius. So if the specific heat of A is 0.39 joule per gram times degrees Celsius, then the specific heat of B is. طب بالراحة كده، أنا عندي Q equal MC delta T. المفترض إن ال two pieces أخدوا ليهم نفس الماس ملناش دعوة بيها، و heated by the same source يعني أخدوا نفس ال Q، يعني باختصار مادام أخدوا نفس ال Q يبقى MC delta T الأولاني equal MC delta T للتاني. طب إذا كانت ال M equal M يبقى باختصار C1 delta T1 equal C2 delta T2. حلو الكلام، ماشي. The temperature of A raised by 50 degrees Celsius يبقى 50 multiply CA equal while the temperature of B by 150 degrees Celsius يبقى 150 CB. هنعمل divide حضرتك. طيب بيقول لي برضو so if the specific heat of A is 0.39 جول per gram degree Celsius يبقى هنقول هنا برضو 50 multiply 0.39 المفترض ان هي equal 150 CB، ويبقى حضرتك لو انا عايز السي بي هعمل ده divide ال 150 اللي هي تقريبا كده لو قلنا 50 equal 1 50 equal 3 39 divide 3 اللي هي المفروض تبقى 0.13 تبقى السي بي المفروض 0.13 جول جرام بر ديجري سلسيوس. ولا كالكوليتور ولا نوجع دماغنا. Three equal masses of different elements A, B, and C have the same initial temperature. The ratio between their specific heat is 1 to 2 to 4 respectively. They are heated by the same source of the same period of time. Then they are transferred rapidly over a thick layer of wax. What is the arrangement of the speed of their sinking in this layer of wax؟ مبدئيا كده معنى ان هي هتنزل في الواكس، طب هتعدي من الشمعة بايه؟ هتعدي في الواكس على اساس الهيت بتاعتها او التمبريتشر بتاعتها، كل ما كانت التمبريتشر اعلى كل ما كانت هتعدي في الواكس ايه؟ اسرع، صح كده؟ طب التمبريتشر اعلى يبقى اكيد السبيسيفيك هيت بتاعتها اقل، ماشي؟ يبقى اقل سبيسيفيك هيت كانت نمبر A هتكون هي اعلى سبيد جوه البوكس، وبعدين B وبعدين C، تبقى A larger B larger C
choose number B. On immersing 59.7 gram of metal X with an initial temperature 22 degrees Celsius in 60 milliliter of boiled water, a thermal equilibrium was observed at 28.5 degrees Celsius. What is the specific heat of metal X؟ ماشي، نفس الفكرة بتاعت لما احنا حطينا شوية مية على بعضها، بس المرة دي انا عندي ميتال اكس محطوط جوه الووتر، فهنقول التشينج في الميتال اكس اللي هي دلتا اي هنا ايكوال نيجاتيف دلتا اي هنا، فيبقى ام سي دلتا تي بالنسبة للميتال اكس ايكوال نيجاتيف ام سي دلتا تي بالنسبة للووتر. نفذ بقى كده حضرتك، يبقى الماس اوف ووتر 59.7، او اسف دي الماس بتاعت الميتال، ملتبلاي السي اللي انا مش عارفها، ملتبلاي دلتا تي. طب دلتا تي انا كان الفاينل بتاعتي 28.5 ماينس الانيشال اللي هي 22 تديني 6.5 ايكوال نيجاتيف، ما نساهوش عشان ما نروحش في ده. الله يبارك لك، الماس بتاعت الووتر مديني 60 مللي لتر، وعود نفسك ان 1 مللي لتر اوف ووتر دايما او اوف اكوا سوليوشن ايكوال 1 جرام، يبقى 60 مللي لتر معناها 60 جرام ملتبلاي السي بتاعت الووتر اللي هي 4.18 ملتبلاي الدلتا تي. طب هي بويلد ووتر يعني كانت 100، طب الفاينل بتاعتي كام؟ 28.5 minus 100 هتبقى equal نيجاتيف 71.5. طب ثانية واحدة، نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف تديني بوزيتيف، خلاص خلصنا من ده ونحط هنا عادي بوزيتيف 71.5. لو حضرتك جيت على الكالكوليتر وكتبت الكلام ده كله وبدل السي حطيت اكس وشيفت سولف هتطلع معاك الناتج ده بالنسبة للناس اللي عايزة تستخدم شيفت سولف. اما بالنسبة للناس اللي عايزة تحلها ماثيماتكس فعادي جدا، هنقول يبقى الكومبوننتس بتاعت الووتر كلها اللي هي 60 باي 4.18 باي 71.5 over 59.7 باي 6.5. يبقى انا اخدت كل دول على الحاجات اللي مضروبة في السي عشان تطلع لي السي، ونعمل ايكوال تطلع 46.21. choose number C.